सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, फतेह डुगम ते तुहाडा स्वागत है। सो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम ਲਈ ਜਿਹੜਾ मैनेजर ਤੇ क्लैरिकल पोस्टां ने ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ सीरीज़ स्टार्ट की है। सो जिवें ਆਪਾਂ एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर ਲਈ ETI कोड रखा सी ETI 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ सीडो कोड रखा सी सीडो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसे तरह ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ कोप कोड रखांगे, कोप 1 कोप 2 कोप 3 एंड सो ऑन, राइट। सो ये मैं सैपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, वो तुसीं नाल नाल चैक करते रहना, बिकॉज वो मैं कुछ लैक्चर जोड़े है जिवें ETI दे विचों भी ऐड कर दिते हैं, जिवें बजट वगैरह पंजाब दा इकोनॉमी, ठीक है। दैन उस तो बाद ये आप अज पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1961 करांगे, बट वो तो पहला आप सेंट्रल सरकार का जिहड़ा 1912 का एक्ट है वो अंडर की चीज़ां मैंशन ने वो देख लवांगे। जो तुहानूं वो समझ आ गया तो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी सेम ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं हैगा इहदे विच। ते बाकी ये जिहड़ा पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट वाला पार्ट है वो मैं PDF नाल अटैच कर दांगी, पिन सैक्शन कॉमेंट सैक्शन दे विच पिन कर दांगी, प्लस डिस्क्रिप्शन दे विच भी ऐड कर दांगी उहदा लिंक जिहड़ा है, राइट, ड्राइव दा। ते उत्थों तुसीं पढ़ना होएगा पढ़ लिओ, जो सुननी होएगी मेरी वीडियो तो सुन लिओ, तुहाडी मर्जी है, शरधा आ। चलो स्टार्ट करते हैं, तो लाइक कर दिओ, वीडियो शेयर कर दिओ जिथे जिथे तक कर सकते हो पंजाब के अंदर तो बाकी की उन्हें कहते आ ज्वाइन करके सपोर्ट जरूर शो करो अपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स पहला आप करने कि सब तो पहली जी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिवें आप पिछली वीडियो के किया सीगा, उहदे च आपां क्या सी फस्ट इंडिया का फस्ट कोऑपरेटिव अरेंजमेंट जिहड़ा होया सी 1889 दे विच होया सी अनोनिया सहकारी मंडली, राइट, अगर तुहानूं याद होवे बड़ौदा स्टेट दे विच। बट जिहड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सब तो पहली बनी है 1903 दे विच बनी है विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, और ये रजिस्टर हुई सी अंडर फ्रेंडली सोसाइटीज़ एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया सी फ्रेंडली सोसाइटीज़ एक्ट उहदे अंडर। दैन उस तो बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट आ गया 1904 का, और ये मतलब कोऑपरेटिव्स में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दे दिता गया, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। तो इंडिया की पहली अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिहड़ी है वो इस एक्ट के अंडर जिहड़ी रेगूलेट की गई कांजीवरम मद्रास प्रेजिडेंसी दे विच 1904, ठीक है। दैन उस तो बाद 1919 दे विच जदों मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए है उदों कॉरपोरेशन नूं प्रोविंशियल सबजैक्ट जिहड़ा बना दिता गया, ठीक है, कि प्रोविंसिस जिहड़े आ हुण उहदे ते कोई भी कानून बना सकते हैं एज फार एज कोऑपरेटिव्स आर कंसर्न। जिवें कि आपां पहलां भी गल कीती कि अज दी डेट विच भी देखा जाए तो कोऑपरेटिव स्टेट सबजैक्ट है ना, प्रोविंसिस पहलां स्टेट सी ते प्रोविंसिस हुंदियां सीगियां। सो प्रोविंशियल सबजैक्ट जिहड़ा बना दिता सी 1919 दे विच अंडर मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। दैन 1942 दे विच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जिहड़ा इनैक्ट किया कि ये जिद्दां कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच जिहड़ियां स्टेट्स ने एक तो वध स्टेट्स दे मैंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, वो मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। जिवें सिमिलरली 2002 दे विच इंडियन गवर्नमेंट ने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास किया, जिहदे विच जिहड़ियां मतलब मैंबर्स ने वो एक तो ज़्यादा स्टेट्स के हो सकते हैं, राइट। सो सेम ही है। सो इंडिपेंडेंस तो बाद कोऑपरेटिव जिहड़ा 5 ईयर प्लान्स दे विच इहनूं रखा गया, तो 1958 दे विच जिहड़ी नैशनल डिवेलपमेंट कौंसल सीगी अंडर प्लैनिंग कमीशन उन्हें रिकमेंड की एक पॉलिसी कोऑपरेटिव्स के उत्ते। दैन उस तो बाद एक नैशनल कोऑपरेटिव डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन जिन्हों NCDC कहा जाता है, एक स्टैचुटरी कॉरपोरेशन। स्टैचुटरी क्यों? क्योंकि ये एक्ट के अंडर क्रिएट की गई, ठीक है, कोई भी चीज़ जो एक्ट के अंडर क्रिएट की जाती है तो उन्होंने आप स्टैचुटरी बोलते हैं। सो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन क्रिएट की अंडर नैशनल कोऑपरेटिव डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट 1962 दे विच ये एक्ट आया सी जिहदे अंडर NCDC क्रिएट की गई एक स्टैचुटरी कॉरपोरेशन। दैन उस तो बाद लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसड अ नैशनल पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन 2002, ठीक है, उदों ही ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट भी आया। सो ये जी पॉलिसी आई है नैशनल पॉलिसी इन 2002, इसका मेन एम की सी सब तो पहला तो कोऑपरेटिव्स को डिवेलप करना, प्रमोट करना। दैन उस तो बाद जो रीजनल इंबैलेंसिस मतलब जिमें रीजन वाइज कह लो कि जी डिस्पैरिटी होंगी है, ठीक है, भी किसी रीजन के एजुकेशन कोऑपरेटिव एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट किया जाता, किसी नहीं किया जाता, किसी बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। सो उस चीज़ को रिड्यूस करना, ठीक है, कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग तो ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट। उस तो बाद एक एस व्यास कमेटी, आप कमेटीज़ भी देख लें ये रिलेटेड होने। सो एस व्यास कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि ਜਿਹੜੇ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट लॉज ने उन्होंने लोगों के बनाए हुए मतलब कानूनों के नाल रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब कोऑपरेटिव्स क्योंकि वो मेनली लोग ही वो ऑनर होंगे हैं। सो लोग जिमें दे भी रूल्स बनाएंगे उदां दे रूल्स जिहड़े इंप्लीमेंट होने चाहिए आ। सो यह कुछ कमेटीज़ सीगियां जिहड़ियां डिफरेंट ईयर्स के आईयां, जिहड़ियां तुहानूं याद रखनियां ने। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी रिपोर्ट आई सी 1954 दे विच, चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी 1990, दैन मिर्धा कमेटी 1996, जगदीश कपूर कमेटी 2000, विरखे पाटेल कमेटी
2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸ ਵਿਆਸ ਕਮੇਟੀ 2001 ਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ 1912 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੈਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੈਨ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਵੋਲੰਟਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਨੋਟਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ। ਦੈਨ ਮੈਂਬਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਆਪਣੀ ਪੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਟੋਨੋਮਸ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਟਰਮ ਆਫ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 97 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 21 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਪਟਿਡ ਮੈਂਬਰ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਈਵਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ SC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ST ਤੇ 2 ਵਿਮਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਟਿਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਟੂ ਬੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਜ਼ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰਿਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਫ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਇਨ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਇਟਸ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਫ ਕਮਿਟਿੰਗ ਐਨੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। of there being a stalemate in the constitution or functions of the board, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ,
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਹੈਵਿੰਗ ਫੇਲਡ ਟੂ ਕੰਡਕਟ, ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ not more than 6 months। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਡਿਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਡੀਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਆਡਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਏਪੈਕਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਪੈਕਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਨਵੀਨਿੰਗ ਆਫ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 6 ਮੰਥਸ ਆਫ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥਸ। ਤੇ ਓਫੈਂਸਿਸ ਪੈਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪੈਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਓਫੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਓਫੈਂਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ PPT ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ PDF ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇ ਬੀ ਕਾਲਡ ਫॉर ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ whose name does not stand first in the share certificate, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬਾਈਲਾਜ਼। ਬਾਈਲਾਜ਼ ਮੀਨਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਈਲਾਅ ਫॉर ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਨ ਫੋਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ। ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 21 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਦ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੂਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂ ਐਸੈਟਸ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੈਨ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਸ ਦਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ, ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਚਾਰਜਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਲੋਨਸ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਤੇ ਆਡਿਟ ਫੀਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਮੀਨਲ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਮੀਨਲ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਫਿਸਰ। ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, MD, ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ, ਟ੍ਰੇਜ਼ਰਰ, ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਐਮਪਾਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਲਸ ਔਰ ਬਾਈਲਾਜ਼।
दैन प्रिस्क्राइब्ड मतलब कि जिन्होंने जिहदे लई आपां कुछ रूल्स जिहड़े आ वो दस दिंदे आ भी ये रूल्स फॉलो करने हैं। दैन उस तो बाद रजिस्टर जिहड़ा आ एज पर दी प्रोविजनस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट उन्होंने रजिस्ट्रर दा फंक्शन परफॉर्म करने वास्ते रजिस्ट्रर कौन हुंदा है बेसिकली जो सर्टिफाई करता है कि ये सोसाइटी जिहड़ी है कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं है, ठीक है, इंस्पैक्शनस करता है। दैन उस तो बाद है प्रोड्यूसर सोसाइटी जस्ट लाइक अ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप पढ़ी सी कि जिहदे विच प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स एंड कमोडिटीज़ इकट्ठियां पूल करते हैं तो फिर उन्होंने इकट्ठियां सैल करते हैं, राइट। दैन उस तो बाद है रूल्स मतलब जो एक्ट के अंडर रूल्स बन गए। दैन उस तो बाद सैक्शन 3 है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। रजिस्ट्रेशन दे विच की है कि गवर्नमेंट जिवें कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि रजिस्ट्रर अपॉइंट करदी है जो रजिस्ट्रेशन करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी दी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैगी है कि नहीं हैगी, जो भी उहदे प्रोविजनस बने हुंदे ने कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं किस तरह कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ਉਹਨੂੰ ਉਹ फॉलो करती है कि नहीं करती, ठीक है। सो ये वास्ते टू असिस्ट द रजिस्ट्रर की मदद वास्ते फिर फर्दर गवर्नमेंट जी अंडर दिस एक्ट अपॉइंट कर सकती है एनी नंबर ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रर्स, जॉइंट रजिस्ट्रर, डिप्टी रजिस्ट्रर्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रर्स एंड अदर्स। दैन उस तो बाद है वर्ड लिमिटेड वर्ड जिहड़ा इंडियन लैंगुएज दे विच यूज़ किया जाता एज अ लास्ट वर्ड उस कंपनी के पिछे जिहदी लाइबिलिटी लिमिटेड होंदी है, राइट। आ तुसीं देखिया होगा पिछे लिमिटेड लिखिया होंदा LTD है ना। सो उन्होंने कंपनीज़ की लाइबिलिटी जिहड़ी है या उन्होंने सोसाइटी की लाइबिलिटी जिहड़ी है मैंबरस की लिमिटेड होंदी है। दैन उस तो बाद है सैक्शन 5 दे विच आंदी है रिस्ट्रिक्शनस ऑन रजिस्ट्रेशन, जिद्दां कि इहदे विच लिखिया होया है कि जद तक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उदों तक नहीं कॉन्स्टिट्यूट होंदी जब तक एटलीस्ट जिहड़े 10 इंडिविजुअल्स ने उन्हां दी उम्र घट्टो घट्ट 18 साल तो वध होनी चाहिए है, राइट। दैन है सैक्शन 6 रेस्ट्रिक्शनस ऑन होल्डिंग ऑफ शेयर्स भी किन्ने शेयर्स जिहड़े रख सकता एक मैंबर जिहड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, राइट। ये गवर्नमेंट नहीं आएगी अदर दैन गवर्नमेंट जिहड़ा कोई मैंबर है वो टोटल जिन्नी शेयर कैपिटल है वह 1/10 तो वह एक्सीड नहीं करूगा शेयर्स तो या फिर 50,000 रुपए जिहड़े शेयर्स जिन्ने बनते होणगे उस तो ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करूगा। मतलब इन्हां दोवां केसिस दे विच जिहड़ा घट है उस केस दे विच उन्होंने प्रैफर करूगा, ठीक है। जां तो 1/10 जे घट होया 50,000 नालों तो उन्होंने प्रैफर करूगा, नहीं तो 50,000 तक के शेयर जिहड़े आ वो लै सकदा है। दैन उस तो बाद है सैक्शन 7 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये वास्ते की है कि एप्लीकेशन किनू की जाती है, रजिस्ट्रार नूं की जाती है। फिर जो रजिस्ट्रार नूं एप्लीकेशन की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं कॉन्स्टिट्यूट करन लई तो फिर अगर सैक्शन 8(2) के अंडर है फिर कि जेकर रजिस्ट्रार जिहड़ा उहनूं रिफ्यूज़ कर दिंदा है तो वो रिफ्यूज़ल का ऑर्डर जिहड़ा आ उहनूं कम्यूनीकेट करेगा एप्लीकेंट नूं जिस तरह भी प्रोविजनस बनिया हुई एक्ट दियां उहदे हिसाब दे नाल, ठीक है, कि क्यों तुहाडा जिहड़ा आपां कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो दैन उस तो बाद है सैक्शन 8(3) जिहदे विच दिता होया है कि जिहड़ी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की वो रजिस्ट्रर विदिन 2 मंथ जदों उहदे कोल एप्लीकेशन आ गई उहदे 2 महीनों तक चाहे वो असैप्ट करे उन्हों चाहे उन्होंने रिफ्यूज़ करे जो भी उहदा डिसीजन होगा विदिन 2 मंथ्स उन्होंने वो डिक्लेयर करना पऊगा। सैक्शन 9 दे विच है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे लई भी मतलब जो वो रजिस्ट्रेशन हो गई इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो उन्होंने रजिस्ट्रर जिहड़ा सर्टिफिकेट इशू कर दूगा जिहड़ा कि एक एविडेंस की तरह काम करेगा कि ये जिहड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये अंडर पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1961 एक्ट दे रजिस्टर्ड है। दैन सैक्शन 21 है अमेंडमेंट ऑफ बाईलॉज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये है कि कोई भी जिहड़ी अमेंडमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच वो वैलिड नहीं मनी जाएगी, जो भी उन्होंने रूल्स रेगूलेट करते हैं उहदे विच अगर कोई अमेंडमेंट करनी उदों तक वैलिड नहीं मनी जाएगी जद तक ये अमेंडमेंट इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं की जाती है, ठीक है। सो ये जो भी अमेंडमेंट की भी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रर नूं देनी पैंदी है एंड फर्दर अगर रजिस्ट्रर उन्होंने असैप्ट करदा अमेंडमेंट मतलब जब मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम चेंज करना है, ठीक है। सो उस केस दे विच ते रजिस्ट्रर नूं एप्लीकेशन भेजनी होएगी उस तो बाद रजिस्ट्रर दे हत्थ विच हुंदा है कि उन्होंने असैप्ट करे कि रिफ्यूज़ करे। जेकर उन्होंने रिफ्यूज़ करदा या असैप्ट करदा 2 महीने दे विच उन्होंने दसना पऊगा ते जेकर रिफ्यूज़ करदा ते रीजनस उन्होंने नाल जिहड़े है अटैच करने पैणगे कि क्यों कर रहा है। ये तो सीगा कि जेकर मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट चाहती है हुण अगर रजिस्ट्रर नूं लगे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाईलॉज दे विच कोई ना कोई अमेंडमेंट की जरूरत है सो उस केस दे विच जिहड़ा रजिस्ट्रर है वो खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं अप्रोच करके जिहड़ा है इन राइटिंग
ठीक है कह सकता है अमेंडमेंट्स करन वास्ते राइट। और ये जिहड़ियां अमेंडमेंट्स है वो विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग द नोटिस टू पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी विदिन 3 मंथ्स ये जिहड़ियां अमेंडमेंट्स है ये होणियां चाहीदियां ने। और ये सैक्शन इंसर्ट किया गया सी सैक्शन 4 बाय पंजाब एक्ट नंबर 26 ऑफ 1969 के थ्रू। ठीक है कि जिहड़ा अगर रजिस्ट्रर नूं लगे कि अमेंडमेंट्स करन दी जरूरत है तो खुद भी अप्रोच कर सकदा सोसाइटी नूं। दैन उस तो बाद हैगा सैक्शन 11 चेंज ऑफ नेम कि जे नेम चेंज करना दैन अगेन रजिस्टर जिहड़ा वो ही एंटर करेगा राइट। दैन उस तो बाद सैक्शन 12 हैगा चेंज ऑफ लाइबिलिटी जे मान लो कंपनी दी जिहड़ी कंपनी बोल रही कोऑपरेटिव सोसाइटी दी लाइबिलिटी दे विच कोई चेंज करना उन्होंने वधाना मैंबरस दी लाइबिलिटी नूं या घटाना सो उस केस दे विच की है कि जिहड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मैंबरस नूं इनफॉर्म करेगी। सो उन्हां नूं 1 महीने का टाइम पीरियड दिता जाऊगा जिहदे विच मैंबरस दे कोल ऑप्शन होएगी कि वो अपने शेयर्स जिहड़े रखना चाहुंदे आ या विदड्रॉ करना चाहुंदे आ या जो भी उन्हां दे लोन्स वगैरह हैगे उन्हां नूं की करना चाहुंदे आ। ठीक है दैन उस तो बाद सैक्शन 13 दे विच हैगा अमैलगमेशन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਾਂ 2 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਦੂਸਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਟਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਊਗੀ ਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ठीक है उन्होंने 2/3 मेजोरिटी वोटिंग करवाई जाएगी तो 2/3 मेजोरिटी दी वोटिंग के नाल ही जो फैसला लिया जाएगा कि उन्होंने अगे अमैलगमेट करना है ट्रांसफर करना है या डिवाइड करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तिन्ने ही केसिस दे विच। ठीक है सो 2/3 मेजोरिटी ऑफ मैंबरस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन एनुअल जनरल मीटिंग ये चीज़ा ये फैसला जिहड़ा लिया जाएगा उस तो बिना नहीं। तो वही चीज़ है कि जेकर ट्रांसफर करते हैं मतलब कुछ पार्ट या सारा पार्ट किसी होर कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं जे डिवाइड करते हैं 2 और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे विच एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं ठीक है या फिर 2 या 2 तो वध अमैलगमेट हो जांदियां ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाउण दे विच। इसे तरह ही सैक्शन 14 दे विच कैंसलेशन हुंदी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दी सर्टन केसिस दे विच और सर्टन केसिस की ने ओही जिहड़े सैक्शन 13 दे अंडर ने कि इन केस कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर करदी है किसी होर कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं या फिर वो 2 या 2 तो वध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे विच डिवाइड हुंदी है या फिर 2 या 2 तो वध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमैलगमेट होकर मिक्स होकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाउंदियां ने। दैन सैक्शन 15 दे विच हैगा कि किहड़े परसनस जिहड़े मैंबरस बन सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी दे जिहदे विच आ जांदा है एन इंडिविजुअल कॉम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सैक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दैन एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी मैंबर बन सकती है गवर्नमेंट बन सकती है सच क्लास और क्लास ऑफ पर्सनस और एसोसीएशन ऑफ पर्सनस एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। दैन उस तो बाद कुछ और डेफिनेशनस ने जिद्दां कि प्राइमरी सोसाइटी आपां कीता सी ना प्राइमरी सोसाइटी सेंट्रल सोसाइटी ते एपैक्स सोसाइटी जिहड़ी उन्होंने अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट्स जिहड़ियां स्टेट लैजिसलेचर दे अगे रखनियां पैंदियां ने। सो प्राइमरी सोसाइटी सब तो पहला हुंदी है सब तो बेस दे उत्ते जदों आपां कह दिंदे बेसिक लैवल दे उत्ते। सो प्राइमरी सोसाइटी दे विच ओह बंदे आ जांदे आ जिन्हां दे कोल एक्सक्लूसिवली जिहड़े इंडिविजुअल्स हुंदे ने हुज मैंबरशिप कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं आपां प्राइमरी सोसाइटी बोल दिंदे आ। दैन सेंट्रल सोसाइटी जिद्दां एक प्राइमरी सोसाइटी जिहड़ी आ वो इंडिविजुअल्स दी बनदी है ना। सो इस तरह किन्नियां सारियां प्राइमरी सोसाइटीज़ मिला के जिहड़ियां सेंट्रल सोसाइटी बनाउंदी आ ते एपैक्स सोसाइटी दे विच किन्नियां सारियां सेंट्रल सोसाइटीज़ मिल के जिहड़ियां एपैक्स सोसाइटी बनाउंदी आ राइट। दैन उस तो बाद सैक्शन 17 दे विच हैगा मैंबर नॉट टू एक्सरसाइज राइट्स टिल ड्यू पेमेंट्स मेड कि जब तक कोई भी मैंबर जिहदियां कुछ पेमेंट्स जो भी लाइबल हैगा देन वास्ते कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं जब तक वो पूरियां नहीं करदा तद तक वो अपने जिहड़े राइट्स है उन्होंने एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अवेल नहीं कर सकता या इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। दैन सैक्शन 18 दे विच हैगा वोट्स ऑफ मैंबरस दे विच कि हर एक मैंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिहड़ा उहदे लई एक वोट हुंदी है वो पा सकदा कोई भी डिसीजन मेकिंग जदों हुंदी है सोसाइटी दी। सो इन केस मान लो प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस ने पहली की है कि इन केस वोट्स इक्वल हो जांदियां ने जिवें कुछ ऑल्टरनेटिव डिसीजनस लैणे ने उस किहड़ा बेस्ट है सो वो देखण लई वोटिंग कराई जाती है। सो इन केस इक्वल नंबर ऑफ वोट्स है तो उस केस दे विच चेयरमैन जिहड़ा अपनी वोट पाऊगा जिद्दां आपां कह दिंदे 2.5 दे केस दे विच
ठीक है। सो वो अपनी कास्टिंग वोट पाऊगा। दैन उस तो बाद बी हैगा कि ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨਲ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ। ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ 21 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 1/3 ਮੈਂਬਰਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਈਅਰ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਬੋਡੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੂਵੇਬਲ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਕਦੋਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਸ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਡੇਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫੰਡਸ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਟਲੀਸਟ 1/10 ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਹੈਗਾ ਆਡਿਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਅਤੇ 50 ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟਰ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਡੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ। ਦੈਨ 49 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਰਜਿਸਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੱਸ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਟ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 1/3 ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ 1/3 ਮੈਂਬਰਸ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵਿਚ ਮੇ ਬੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਟਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 3/4 ਮੈਂਬਰਸ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,
प्लस इन केस अगर उन्होंने लगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮੈਂਬਰ ਅਬਵ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 18 ਇਅਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ। ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇਨ ਕੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਟੂ 67 ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਵਾਰਡਸ, ਡਿਕਰੀਜ਼, ਆਰਡਰਸ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਪੀਲਸ। ਅਪੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਮੈਲਗਮੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 71 ਅਫੈਂਸਿਸ। ਅਫੈਂਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਹੈਗਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅਫੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੋ ਕੋਰਟ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼ੈਲ ਟਰਾਈ ਐਨੀ ਅਫੈਂਸ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ, ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਓਫੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਕੰਸਰਨਡ ਅ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਿਜ਼ ਕੇਸ। 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ PDF ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ।